Or watched yesterday online class. All are understand? Very good. Finish your homework. Check the answer. Fill in the blanks. The dash is located inside the skull. What is inside the skull? Brain. Very good. Brain. B-R-A-I-N. Brain. Brain inside the skull. The brain is located inside the skull. Very good. Next one. The dash lung is slightly smaller than the dash lung. Why? Because it is present inside the heart. So, the left lung is slightly smaller than the right lung. It's clear? Okay. The heart pumps dash to all parts of our body. Blood. Very good. Blood what spelling? B-L-O-O-D. Blood. The heart pumps blood to all parts of our body. Okay. The dash is a J-shaped sac. Sac it means pouch. Stomach. S-T-O-M-A-C-H. It's clear? The stomach is a J-shaped sac. Okay. The dash are two B-shaped organs. Kidney. K-I-D-N-E-Y. Kidney. This is the shape of bean. This is the shape of beans. So they are called bean-shaped organs. The kidney are two bean-shaped organs. Once again, I repeat. The brain is located inside the skull. The left lung is slightly smaller than the right leg. Why? Because present inside the heart. Okay. The heart pumps blood to all parts of our body. The stomach is a J-shaped sac. The kidney are two B-shaped organs. Okay. Next, today's session, muscular system. Yesterday, skeletal systems. Today, muscular system. நேற்று நம்ம என்ன பார்த்தோம்? skeletal system பத்தி பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? muscular system. First of all, bodyல insideல என்ன இருக்குன்னு சொல்லிருக்கோம்? bones. Each bones என்ன பண்றோம் அப்படினா எங்கெல்லாம் bones இருக்கோ அந்த bonesோட outer coverage. For example, tough tissues cover ஆயிருக்கு. Just imagine பண்ணி பாருங்களேன். நம்ம ஒரே எலும்பு கூட அப்படியே skeletal systemமாவே ரோட்ல போனோம்னா எப்படி இருக்கும்? நம்மளோட இன்னர் ஆர்கன்ஸ்க்கு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குமா? நிச்சயமா இருக்காது. சோ அத காட் கிஃப்டட்னு கூட சொல்லலாம். நம்மளுடைய போன்ஸை அவுட்டர் கவரிங் கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்காக? சேஃப்டிக்காக கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் கால்ட் மஸ்குலர் சிஸ்டம். அதாவது ஒவ்வொரு போனை சுத்தியும் என்ன இருக்கு? டஃப் டிஷ்யூஸ் இருக்கு. ஆல்ரெடி ஐ சே single cell a group of cells made up of tissues ன்னு சொல்லிருக்கீங்கப்பா. அந்த திசுக்கெல்லாம் சேர்ந்து அந்த போன்ஸை அப்படியே கவர் பண்ணிருக்கும். This is the muscles தொகுப்பா a group of muscles called muscular system. It's clear? Once again I say, அதாவது என்ன சொல்றோம்? எலும்பு இருக்கு. அந்த எலும்பை சுத்தி திக்கான சதைகள் இருக்கு. அந்த தசைகள் என்ன சொல்றோம்? தசைகள்னு சொல்லலாம், சதைகள்னு சொல்றோம், அல்லது மசில்ஸ்னு சொல்லலாம். இது தொகுப்பா a group of muscles. அத என்ன சொல்றோம்? muscular system. ஓகே, இப்போ போன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அது என்ன பண்ணுது? bones cannot move freely with the help of
பண்ணுங்க. வெறும் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் மட்டும் நம்ம என்ன பண்றோம்? only move with robo. இப்படி தான் மூவ் பண்ண முடியும். with the help of muscles, தசைகளுடைய உதவி இருந்தா மட்டும் தான் நம்ம எப்படி posture எப்படி சொல்றோம்? posture, standing, sitting or sleeping, எந்த பொசிஷன் வேணாலும் இருக்க முடியும். with the help of muscles, இந்த தசைகள் இருந்தா மட்டும் தான் நம்மால என்ன பண்ண முடியும்? நிமிர்ந்து உட்காரலாம், படுக்கலாம், தூங்கலாம், என்ன வேலை வேணாலும். just walk, stand, not sleeping, all the activities, எந்த ஆக்டிவிட்டீஸும் நம்மளால ஏதாவது ஒரு திங்ஸ் எடுக்கவோ கீழே வைக்கிறதுக்கோ ரைட் பண்றதுக்கோ எல்லாத்துக்குமே என்ன இம்பார்ட்டன்ட்? மசில்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? போய்ச்சர்ஸ் அப்படின்னா நிமிர்ந்து உட்கார்றது, நடக்கிறது, இது மாதிரி செயல்களுக்குலாம் என்ன வேணும்பா? மசில்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இட்ஸ் கிளியர்? இந்த மசில் they are divided into 3 types. There are divided into 3 types of muscle. First one, how many types? 3 types. First one is, second one smooth muscles, second one smooth muscles, and third one cardiac muscles. There are 3 types of muscle. First one skeletal muscles, and second one smooth muscles, third one cardiac muscles. First one I explained the skeletal muscle. Already I said, எங்கெல்லாம் போன்ஸ் இருக்கோ அந்த போன் என்ன பண்ணணும்? ஏதாவது ஒரு கவர் பண்ணணும், அப்பதான் அது சேஃபா இருக்கும்னு சொன்னோம். அந்த கவர் பண்ணக்கூடியதுக்கு தான் என்ன பேரு? திக் டிஷ்யூஸ், அதாவது தடிமனான தசை பகுதி. அததான் என்ன சொல்றோம்? ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ். போனை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த மசில்ஸ் தான் என்ன பேரு? ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ். இதுல ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய ஹேண்ட், இந்த ஹேண்ட்ல இருக்கக்கூடிய இது வந்து ஹேண்டோட ஆர்ம்ஸ் அந்த பகுதி இருக்கு. இதுல இன்சைட்ல என்ன இருக்கும்? இப்படி போன் இருக்கும். இந்த போனை சுத்தி என்ன இருக்கு? திக்கான தசைகள், திக் மசில்ஸ் இருக்கு. இந்த மசில்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்க்கும்போது எப்படின்னா, அதாவது ஸ்ட்ரைப்டு லைனா இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? இப்படி லைனா இருக்கும், கோடு கோடு கோடா இருக்கும். ஸ்ட்ரைப்டுன்னு சொன்னேன். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்படி கையில ஃபுல்லா, லெக்ல எங்கெல்லாம் போன்ஸ் இருக்கும் எப்படி இருக்கும்? இந்த மசில்ஸ் ஸ்ட்ரைப்டு, வரிகளை உடையது. தமிழ்ல பார்த்தோம்னா எப்படி சொல்லலாம்? வரி தசை. என்ன சொல்றோம்? வரி தசை. அது இங்கிலீஷ்ல பார்க்கும்போது எப்படி சொல்றோம்? ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ். இது எதனால அப்படின்னா ஃபிளெக்சிபிலிட்டி. அதாவது இப்போ ஒரு சாக் பீஸே நான் ரைட் பண்றேன் அப்படின்னா என்ன என்னோட ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாம் ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கும். இப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாவே போன்ஸ் வச்சுனா நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஒரு திங்ஸை எடுக்கிறதுக்கோ இல்லை வைக்கிறதுக்கோ, நடக்கிறது, ஓடுறது, டான்ஸ் பண்றது, எந்த ஒர்க்கா இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும்? ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கும். அந்த ஃபிளெக்சிபிலிட்டியை கொடுக்கக்கூடியதுதான் இந்த ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ். இதுல மெயின் பாயிண்ட் என்னப்பா? இந்த ஸ்ட்ரைப்டு லைன்ஸ், வரிகளை உடைய தசைகள். அப்ப இது எப்படி சொல்லலாம்? வரி தசை. தமிழ்ல எப்படி சொல்றோம்? வரி தசை. இட்ஸ் கிளியர்? செகண்ட் ஒன் போலாமா? செகண்ட் ஒன் வந்து ஸ்மூத் மசில்ஸ். ஸ்மூத்னால என்ன சொல்லலாம்? அப்படியே வழவழப்பா இருக்கக்கூடியது. இது where is located in the smooth muscles? Inside the blood vessels. blood vessels னா என்ன? இரத்த குழாய்கள். எனவே blood vessels னா என்ன? இரத்த குழாய்கள். blood vessels ஓட இன்சைட்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய வாட்டர் டேப் இருக்குல்லையானே, அந்த டேப் வந்து இந்த இன்சைட்ல இப்படி சும்மா இப்படி லேயர்ஸ் ஏதாவது ஒரு தடங்கள் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வாட்டர் வந்து பைப்ல ஒழுங்கா வருமா? ஃப்ளோ ஆகுமா? ஆகாது. ரொம்ப கம்மியாவோ அல்லது லேட்டாவோ தான் வரும். அதே அதே மாதிரி தான் நம்ம ஹியூமன் பாடியில இருக்கக்கூடிய அந்த பிளட் வெசல்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கணும்? உள்ள இன்னர் சைட்ல ஸ்மூத்தா இருந்தாதான் அந்த பிளட் என்ன ஆகும்? ஒரு சீரா ஃப்ளோ ஆகும். அதனால அந்த பிளட் வெசல்ஸோட இன்சைட்ல இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் எப்படி இருக்கு? ஸ்மூத்தா இருக்கு. So they are called வரி தசை.
இது வரி தசைன்னு பார்த்தோம். இது வரியற்ற தசை. அங்க என்ன இருக்காது? ஸ்ட்ரைப்டு லைன்ஸ் இருக்காது. ஒரே ஸ்மூத்தா இருக்கு. இது வரியற்ற தசை. இப்ப இதுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் புரியுதாப்பா? இது வந்து ஃபிளெக்சிபிலிட்டிக்காகவே அந்த வரிகள் ஸ்ட்ரைப்ஸ் லைன்ஸ் இருக்கு. இது வந்து என்ன ஆகும்? ஃப்ரீயா ஃப்ளோ ஆகணும் பிளட்ங்கிறதுக்காக அந்த ஸ்மூத்னஸ் இருக்கு. வரி தசை, வரியற்ற தசை. இங்கிலீஷ்ல பார்க்கும்போது skeletal muscles and another one smooth muscles. Last one cardiac muscles. What is cardiac muscles? Present only in heart. Heartல மட்டும் இருக்கக்கூடிய இதய தசை. Specialized muscles. இதய தசைன்னு சொல்றாங்க. Why specialized? ஏன் அதை வந்து நான் ஸ்பெஷலைஸ்டு சொல்றேன்னா, இப்ப skeletal muscles-ஓ ஸ்மூத் மசில்ஸோ நம்ம ஸ்லீப் பண்ணும் பொழுது ரெஸ்ட் எடுத்துக்கும். ஓகே, பட் பர்த் டு டெத், ஒரு குழந்தையோ ஒரு அனிமல்ஸோ ஏதாவது பிறந்ததுலேருந்து இறப்பு வரலும் எது மட்டும் ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கும்? ஹார்ட். ஹார்ட் பீட் நின்றுட்டாலே என்ன சொல்றோம்? அந்த பர்சனோ அந்த ஒரு அனிமல்ஸோ டெத் ஆயிடுதுன்னு சொல்லிடுறோம். அப்ப எப்படி இருக்கணும் அந்த பார்ட்? ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ்டா இருந்தாதான் அது ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கும். நீ கூட ஒரு டவுட் கேட்கலாம், மேம் நான் தூங்கும் போது கூட ஹார்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டே இருக்குமா அப்படின்னு கேட்கலாம். எஸ், டெஃபினெட்லி. நம்ம தூங்குனாலும் நம்ம ஹார்ட் என்ன ஆகிட்டு இருக்கும்? பீட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். அதோட ஒர்க் என்ன? பம்ப் த பிளட். என்ன பண்ணுது? நம்ம பிளட்டை பம்ப் பண்ணி பியூரிஃபை பண்ணி என்ன பண்ணுது? த்ரூ த ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி. நம்மளோட எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் பாடிக்கு ரத்தத்தை கொடுக்குது. வித் நியூட்ரியன்ஸ், நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடுல இருக்க ஃபுட்ல இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் சத்துக்களும் அதுல கலந்து எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் போகுது. அப்ப நம்ம தூங்கினாலும் ஸ்லீப்பிங் டைம்ல கூட என்ன ஆகுது? ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். தொடர்ந்து ஒரு பொருள் ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கணும்னா அப்ப அது எப்படி இருக்கணும்? குவாலிட்டியா நல்லா இருக்கணும் இல்லையா? அதனாலதான் இது ஸ்பெஷலைஸ்டு மசில்ஸ் சொன்னேன். இந்த மசில்ஸ் வேற எங்கேயாவது நம்ம பாடியில இருக்குமா மேம் கேட்டீங்கன்னா டெஃபினட்டா கிடையாது. கார்டியாக் மசில்ஸ்னா இதயத்துல மட்டும்தான் அந்த மசில்ஸ் இருக்கு. இது இதய தசைன்னு சொல்றோம். புரிஞ்சுச்சாப்பா? இன்னொரு வாட்டி ரீகால் பண்ணணுமா? There are divided into 3 type of muscles. First one skeletal muscle, then next one smooth muscles, and another one cardiac muscles. What is skeletal muscles? Striped lines present inside the muscles. அதாவது வரிகளை உடைய தசைகள். And another one smooth muscle, not striped. வரிகளே அங்க கிடையாது. ஓகே, then cardiac muscles, specialized muscles, சிறப்பு வாய்ந்த தசைகள். இதய தசைகள் சிறப்பு வாய்ந்ததா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றோம். ஓகே, next we can move the different parts of the body with the help of muscles. நம்ம பாடியில நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஆல்ரெடி you learn in the lower classes. படிச்சிருப்பீங்க. எல்லா பார்ட்ஸ் பத்தியும் உங்களுக்கு தெரியும். அதாவது எலாபரேட்டா தெரியலனாலும் ஓரளவு தெரியும் நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஒவ்வொரு பார்ட்ஸும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேஸ். நம்மளுடைய ஃபேஸ் எடுத்துக்கிட்டாலே நம்மளுடைய ஃபேஸ்ல என்னென்ன ஒர்க் செய்யறோம்? மவுத் இருக்கிறதுனால என்ன பண்றோம்? நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட டாப் பண்ணிட்டு இருக்கேன், பேசுறேன். அண்ட் தென் சிரிக்கிறேன். அப்புறம் அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம்? கோவமா பார்ப்போம். ஸோ இதுலயே என்னது? 3 type of muscles. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதாவது பேசும்போது நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய மசில்ஸ், another one ஸ்மைல் பண்ணும்போது ஒரு விதமான மசில்ஸ், ஆங்கிரி கோவமா இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த மசில்ஸ் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Once again I recall, today we see the lessons muscular system. Muscular system. What is the muscular systems? Bone covered with the tough tissues. They are called muscles. A group of muscles is called muscular system. Understand? There are divided into 3 types. One is skeletal muscles, another one smooth muscles, then cardiac muscles.